આજે આપણે જે વાત કરવાના છીએ એ યંત્રશાસ્ત્રમાં જે જુદા જુદા બળ છે એના વિશે વાત કરવાના છે। એમાં પણ ખાસ કરીને હું આજે ઘર્ષણ બળ વિશે વાત કરીશ। જો હું તમને એક વસ્તુ યાદ કરાવું કે આપણે ઘણા બધા પ્રકારના બળ વિશે અત્યાર સુધી ચર્ચાઓ કરી જ ગયા છે। તમને યાદ હશે કે મેં ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં જ મુખ્ય બે ભાગ કીધા હતા, એક સંપર્ક બળ કીધું હતું અને એક ક્ષેત્ર બળ। संपर्क बल એટલે આપણે કીધું કે કોઈ પદાર્થનો સંપર્ક કરાવીએ ત્યારે જે એમની વચ્ચે જે બળ લાગે છે એ બળ સંપર્ક બળ। જ્યારે ક્ષેત્ર બળના ઉદાહરણ તરીકે કીધું હતું કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે, ચુંબકીય બળ, વિદ્યુત બળ, આ બધાને આપણે ક્ષેત્ર બળ કીધા હતા। કારણ કે જ્યારે કોઈ પથ્થરને ઉપરથી ફેંકો છો કોઈ ટાવર પરથી તો એ પથ્થર નીચે આવે છે, તો એના માટે પૃથ્વીએ એને જઈને પકડીને નીચે લાવવો પડ્યો નહીં। એનું જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે એ જ એને નીચે तरफ खेंचीने लावे छे। कोई खीली है नजीक चुंबक लावो छो अमुक अंतरेथी ज एने आकर्षी ले छे तो एने छे संपर्क करावानी जरूर पड़ी नहीं। तो एवा बळने आपणे क्षेत्र बळ तरीके ओळखीए छे। અને સંપર્ક બળના પણ ઉદાહરણ મેં કીધા હતા કે કોઈ ટેબલ છે તમે એને ખસેડો છો તો તમારે એનો સંપર્ક કરાવવો પડ્યો હે ને, તો એવું જે બળ છે ને આપણે સંપર્ક બળ તરીકે ઓળખીએ છીએ। तो एवा घणा बधा प्रकारना बळ विषे तमे लोको जाणो छो। जेवी रीते मारी पासे धारो के कोई स्प्रिंग होय तो ए स्प्रिंगने ज्यारे तमे दबावो अथवा खेंचो तो ए हमेशा पोतानी मूळ स्थितिमां आववानो प्रयत्न करशे અને એના માટે એની અંદર જે બળ લાગે એને એનું પુનઃસ્થાપક બળ કહેવાય। અને એ જે એનું પુનઃસ્થાપક બળ હોય એ હંમેશા એવું બોલી શકીએ કે એ જે બળ છે એ તમે જેટલું એને ખેંચી કે દબાવીને જેટલું સ્થાનાંતર કરાવ્યું હશે એના સમપ્રમાણમાં પણ વિરુદ્ધ દિશામાં લાગશે। આ બળને આપણે સ્પ્રિંગ બળ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ચલનની નિશાની દૂર કરી અને એની જગ્યાએ અચળાંક જે છે સ્પ્રિંગ અચળાંક કે વડે આપણે એને દર્શાવી શકીએ, જેના વિશે ચેપ્ટર નંબર 6 ની અંદર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ। ओके, तो आ रीते जे छे आपणे आ बळ विषे जाणीए छे। ए सिवाय तमे जाणो छो तरल, तरल एटले वही शके है ने, एनी अंदर लागता बळ। जेम के हूँ एम कहूँ कि तमे प्रवाही होय एनी अंदर कोई घन पदार्थ मूकी दो तो एमनी सपाटी वच्चे जे पेलुं उत्प्लावक बळ लागे छे ए पण तमे भण्या छो अत्यार सुधीमां। ए सिवाय श्यानता बळ, श्यानता बळ एटले तमे जाणो छो कि कोई तरल होय है ने तो एनी गतिने अवरोधतुं बळ, एवा बळने आपणे श्यानता बळ तरीके ओळखीए छे। तो सामान्य रीते आपणे एवुं कही शकीए कि आवा बधा जे संपर्क बळ छे तो एवं जो संपर्क बळ लागतुं होय तो एवी सपाटीने आधारो के कोई पदार्थ है तो एनी जे सपाटी है एने लंब दिशा में जे बळ लागे, दाखला तरीके हूँ एम कहूँ कि मारी पासे आ पदार्थ है अने अहींया आगळ पड्यो छे तो आ पदार्थनी सपाटीने लंब दिशा में जे बळ लागे छे एने लंब बळ अथवा तो लंब प्रतिक्रिया बळ तरीके ओळखवामां आवे छे, जेने हूँ कैपिटल एन वडे दर्शावीश। तो आ जे थयो आ आपणो पदार्थ है, हूँ एम दळनो पदार्थ कहूँ, आ पदार्थ है तो एनी आ सपाटी थई, ए सपाटीने लंब दिशा में जे बळ लाग्युं ने एने आपणे लंब बळ एन तरीके ओळखीशुं। तो एवी रीते आज एनी सपाटीने समांतर दिशा में जे बळ लागे छे एने आपणे घर्षण बळ तरीके ओळखीए छे। तो आवी रीते कुदरतनी अंदर घणा बधा प्रकारना बळ अस्तित्व धरावे छे। तो मेन बे शब्द खास याद राखजो कि जो पदार्थ है तो एनी सपाटीने लंब रूपे बळ लागतुं होय तो ए बळ कयुं बळ छे, लंब बळ अथवा लंब प्रतिक्रिया बळ शब्द पण लख्यो होई शके, जेने हूँ कैपिटल एन थी दर्शावीश तो ए बळ त्यां आगळ लागे छे। अने सपाटीने समांतर, आ समांतर कहेवाय। तो समांतर दिशा में जे बळ लागे छे ए कयुं बळ छे, घर्षण बळ। ओके, तो आवा आपणे संपर्क बळ विषे वातो करवाना छीए। सामान्य रीते एवुं कहेवाय कि आ बधा जे संपर्क बळ जे होय छे ए मूळ विद्युत बळ ज छे। विद्युत बळ जे छे एनुं ज ए कारण छे, विद्युत भारोने लीधे एनुं सिम्पल कारण छे कि कोई पण पदार्थ छे तो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन ए बधुं ए धरावे छे, एनो अर्थ के वीजभार धरावे छे अने विद्युत भारित कणो होय तो एमनी वच्चे विद्युत बळ लागे। तो हवे हूँ खास अहींया आगळ घर्षण बळ विषे बात करवा मांगू छूं कि घर्षण बळ अने एना प्रकारो विषे आज आपणे बात करीशुं। तो जो पहला तो आपणे एम कहीए कि अहींया आगळ मारी पासे कंईक आवी स्थिति है, हूँ बात करूँ छूं अत्यारे तमने घर्षण विषे। जुओ दाखला तरीके आ एक सपाटी है और एनी उपर तमारी पासे आवी रीते एक पदार्थ स्थिर पड्यो छे। स्थिर पड्यो छे एनो अर्थ एवो थाय, मैं तमने हमणां ज कीधुं कि आ जे सपाटी है तो आ पदार्थनी सपाटी पर लंब दिशा में बळ लागे छे, जेने लंब एटले नॉर्मल बोलाय इंग्लिश में एने,
એટલે આપણે એને કેપિટલ Nથી દર્શાવીએ છીએ. તો એ લંબ બળ N જેટલું ઉપર તરફ લાગે છે. બીજું આપણે જાણીએ છીએ કે પદાર્થનું દળ M હોય તો નીચે તરફ એના પર પૃથ્વીનું વજન બળ લાગે W બરાબર mg. તો તમારો પદાર્થ આમ નથી થતો. એનો અર્થ એવો થાય કે આ દિશામાં એટલે y દિશા બોલી શકો, y દિશામાં એ સંતુલન સ્થિતિમાં છે અને હંમેશા સંતુલન સ્થિતિમાં ક્યારે રહી શકે કે જેટલું ઉપર બળ લાગે છે એટલું જ નીચે તરફ લાગતું હોય. એટલે n બરાબર શું હશે? mg. જેટલો n છે એટલો જ mg હશે. બંનેના મૂલ્ય સરખા હશે. દિશા તો વિરુદ્ધ છે જ. તો જ એવું કહી શકીએ કે આ જે છે એ જે પદાર્થ છે એ પોતે સ્થિર સ્થિતિમાં રહેલો છે. હવે હું આગળ વાત કરું. જુઓ, મારે હવે ઘર્ષણ બળના પ્રકારો વિશે વાત કરવી છે. આપણે 3 પ્રકારના ઘર્ષણ બળ વિશે વાત કરશું. એક સ્થિત ઘર્ષણ, ગતિક ઘર્ષણ અને રોલિંગ ઘર્ષણ. આ 3 વિશે વાત કરવાના છીએ. પહેલી વસ્તુ હું તમને હાલ જે સમજાવું છું એ છે સ્થિત ઘર્ષણ વિશે. હવે એ શું છે? સ્થિત શબ્દની અંદર જ કંઈક મિનિંગ આવેલો છે. જ્યારે સ્થિર સ્થિતિ હોય ત્યારની કંઈક વાત હશે. તો એ સ્થિત ઘર્ષણ શું છે એ સમજતા જાઓ. જુઓ, દાખલા તરીકે હાલ મારી પાસે આ પદાર્થ અહીંયા પડ્યો છે. એનો અર્થ આપણે સમજ્યા કે ઉપર તરફ એના પર લંબ બળ લાગે છે એટલું નીચે વજન બળ લાગે છે, માટે આ દિશામાં સંતુલન સ્થિતિમાં છે. હવે તમે આ તરફ ધારો કે બાહ્ય બળ F લગાડો છો, તો આ બાજુ તમે F જેટલું બળ લગાડીને ધક્કો મારો તો પદાર્થ ખસવો જોઈએ, હે ને? પણ જો પદાર્થ ખસતો નથી, એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા આગળ આ જેની સાથે એ આ સપાટી સાથે સંપર્કમાં રહેલો છે પદાર્થ, તો એ સંપર્ક સપાટી અને આ પદાર્થની વચ્ચે અહીંયા આગળ કોઈક બળ ઉદ્ભવે છે અને એ બળ શું કરે છે? પદાર્થને ત્યાંથી ખસતા રોકે છે, હે ને? તો એ બળ પાછું હશે કેવું કે આ જે બળ હોય એને પણ એનાથી પણ કંઈક વધારે હશે, જેથી કરીને જે નથી ખસવા દેતો. તમે કોઈક પદાર્થ પડ્યો છે એને ધક્કો મારો છો છતાં નથી ખસી રહ્યો, એનો અર્થ એવું થયો કે કોઈક બળ એવું હશે કે જે એને ત્યાં જ રોકી રાખે છે. તો એ બળ બીજું કોઈ નહીં પણ એ બળને કયું બળ કહેવાય છે? સ્થિત ઘર્ષણ બળ. અને એ બળ કઈ રીતે લાગતું હશે? તો આ તમે આ બાજુ બાહ્ય બળ લગાડો તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં, મતલબ આ દિશામાં લાગશે અને સ્થિત ઘર્ષણ બળને હું સ્મોલ fs થી દર્શાવીશ. સ્મોલ f ઘર્ષણ માટે ઉપયોગ થાય. s જે છે સ્થિત બળ લખ્યું છે, માટે આપણે લખીશું સ્ટેટિક જે છે ફ્રિક્શન. એટલે હું એને fs વડે દર્શાવું છું. તો જુઓ, કઈ બાજુ લાગ્યું? તો સપાટીને સમાંતર, અને આપણે જે બાહ્ય બળ લગાડ્યું હતું એની ગતિ કરતાં વિરુદ્ધ દિશામાં. એક સીધું લોજિક વિચારી શકો. જો આ બળ હાજર ન હોત તો આપણા પદાર્થ પર F બળ લગાડો એટલે F બરાબર ma મુજબ એની અંદર a જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય. a એટલે F/m, હે ને? તો આટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય તો પદાર્થ ગતિ કરતો હોવો જોઈએ, પણ પદાર્થ ગતિ નથી કરતો. એનો મતલબ એવો થાય કે આ બળ એટલું છે, આ સ્થિત ઘર્ષણ બળ એટલું છે કે એની ગતિનો વિરોધ કરી રહ્યું છે અને એને ત્યાંથી ખસવા દેતું નથી. એટલે જુઓ, અહીંયા આગળ જે છે આપણે શબ્દ આવો વાપરીશું કે આ જે સ્થિત ઘર્ષણ બળ છે એ હંમેશા, હું શબ્દ બોલું છું એને પકડજો બરાબર, કે આ જે સ્થિત ઘર્ષણ બળ છે એ પદાર્થની અપેક્ષિત ગતિનો વિરોધ કરે છે. અપેક્ષિત ગતિ એટલે એક્સપેક્ટેડ. આપણે વિચાર્યું હતું કે આપણે આટલું બળ લગાડીશું તો પદાર્થ આમ ખસશે, હે ને? પણ એ ખસ્યો નહીં. એટલે આપણી જે અપેક્ષા હતી કે પદાર્થ ખસવો જોઈએ એનો એણે વિરોધ કર્યો. એટલે યાદ રાખજો, સ્થિત ઘર્ષણ બળ શેનો વિરોધ કરે છે? તો અપેક્ષિત ગતિનો. એ બળ લાગવાને કારણે આપણા પદાર્થે ગતિ કરી નહીં, એટલે કે અહીંયા આગળ ઘર્ષણ બળ આટલું લાગે છે. તો આ જે ઘર્ષણ બળ છે Fs એ જે સપાટી છે એના ક્ષેત્રફળ પર આધાર રાખતું નથી. આ સપાટીના ક્ષેત્રફળ પર આધાર રાખતું નથી. અને આ વસ્તુ પ્રયોગોને આધારે સાબિત થયેલી છે. બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો, પ્રયોગોને આધારે અને આપણી જે માહિતી હોય એને આધારે સાબિત થઈ છે કે આ જે સ્થિત ઘર્ષણ બળ હોય એ હંમેશા લંબ બળના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે કે આપણે લખી શકીએ Fs બરાબર, ચલનની નિશાનીને બદલે હું અચળાંક લખું છું μs, જેને સ્થિત ઘર્ષણાંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે છે અચળાંક છે એને શું કહેવાય છે? સ્થિત ઘર્ષણાંક.
અને આ જે સ્થિત ઘર્ષણાંક છે એ તમે કયું દ્રવ્ય લીધું છે, તમે અહીંયા આગળ આ બ્લોક ગોઠવ્યો છે ધારો કે, અને આ સપાટી છે, તો કયું દ્રવ્ય છે, સપાટીનો પ્રકાર શું છે, તાપમાન શું છે, એના પર હંમેશા આધાર રાખે છે. અને જ્યારે આપણો પદાર્થ ખસતો નથી ત્યારે એવું કહી શકાય કે Fs છે એ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ μSn જેટલો હશે. ઓકે, આવી એક અહીંયા આગળ કન્ડિશન વિચારી શકાય. તો જુઓ, મેં તમને સ્થિત ઘર્ષણ વિશે શું કીધું, હું ફરીથી તમને સમજાવું શું કહેવા માંગુ છું કે આપણો પદાર્થ છે આ દિશામાં સંતુલનમાં છે, એનો અર્થ કે ઉપર લંબ બળ લાગે છે એટલું જ નીચે વજન બળ છે. ઓકે, બીજી બાબત કે આપણે જો આ પદાર્થ પર F જેટલું બાહ્ય બળ લગાડીએ તો પદાર્થ ખસવો જોઈએ, અને બળ લાગે તો ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ મુજબ એમાં પ્રવેગ કેટલો ઉત્પન્ન થાય, F/m જેટલો. તો એને કારણે પદાર્થ આપણો ગતિ કરતો હોવો જોઈએ. પણ જો પદાર્થ ખસતો નથી તો એનો અર્થ એવો થાય કે કોઈક એક બળ હશે જે આ પદાર્થની જે અપેક્ષિત ગતિ છે, જે ખસવો જોઈએ એનો એ વિરોધ કરી રહ્યું છે. તો એ બળ કયું છે, તો એ બળને આપણે સ્થિત ઘર્ષણ બળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એ બળ કઈ દિશામાં લાગતું હશે, તો સપાટીને સમાંતર અને આપણે બાહ્ય બળ લગાડ્યું છે એની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતું હશે, જે એને અવરોધે છે. તો એમ કે છે કે આ જે ઘર્ષણ બળ છે એ ઘર્ષણ બળ સપાટીના ક્ષેત્રફળ પર આધાર નથી રાખતું, અને બીજું એ શેના પર આધારિત છે, ચલે છે, શું લખ્યું છે, લંબ બળ ચલે છે ની બદલે આપણે જે અચળાંક લખીએ છીએ એને સ્થિત ઘર્ષણાંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે અહીંયા આગળ કહી શકીએ કે Fs ઇઝ ઇક્વલ ટુ μSn, અને n બરાબર ઉપરના સૂત્ર મુજબ હું mg પણ લખી શકું, તો ઘર્ષણ બળનું સૂત્ર μS ઇન્ટુ mg પણ આપણે લખી શકીએ. આપણો પદાર્થ ખસતો નથી હજી, હે ને, એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે આપણે લગાડેલું બાહ્ય બળ હજી ઓછું પડે છે. એટલે સ્થિત ઘર્ષણ બળમાં એવું હોય કે જેમ જેમ તમે બળ વધારે ને વધારે બળ લગાડતા જાઓ એમ એ હંમેશા શું કરશે, એ જેની ગતિ છે અપેક્ષિત ગતિ એને અવરોધવાની કોશિશ કરશે. મતલબ કે એને ખસવા દેતું નથી. ખસવા નથી દેતું એનો અર્થ એવો થાય કે સ્થિત ઘર્ષણ બળનું મૂલ્ય પણ ધીમે ધીમે શું થતું જશે, વધતું જશે. એક સમય એવો આવશે કે સ્થિત ઘર્ષણ બળ જે છે એ મેક્સિમમ થઈ જશે. બરાબર, એને હું Fs મેક્સિમમ તરીકે દર્શાવી શકું. તો એવી સ્થિતિ જે છે ત્યાં સુધી જે છે તમારો પદાર્થ ખસતો નથી. બરાબર, તો એ વખતે જે છે એ Fs આપણે સૂત્ર લખી શકીએ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ μSn. એના આટલો પણ હોઈ શકે અથવા એના કરતાં ઓછું પણ એ ઘર્ષણ બળ હોઈ શકે છે. આ રીતે આપણે સ્થિત ઘર્ષણ બળને સમજી શકીએ. હવે જુઓ, બીજી વાત કરું અહીંયા આગળ, એટલે જ્યારે મેક્સિમમ થઈ જાય એટલે પદાર્થ જ્યારે ખસવાની શરૂઆત કરે ત્યારે જો મારે પર્ટિક્યુલર લખવું હોય ને તો હું આવું લખી શકું કે જ્યારે ખસવાની શરૂઆત કરે ત્યારે Fs મેક્સિમમ બરાબર આવું લખી શકાય μS મેક્સિમમ ઇન્ટુ n. આવી રીતે પણ સૂત્ર લખી શકીએ. ચલો, તો આ જે વાત થઈ આપણી એ થઈ સ્થિત ઘર્ષણ વિશે. હવે હું બીજી વાત કરવા માંગુ છું અને એ છે ગતિક ઘર્ષણ. ઘર્ષણનો બીજો પ્રકાર છે જેને આપણે શું કહીશું, ગતિક ઘર્ષણ બળ. હવે ગતિક ઘર્ષણ બળ એટલે તમને શબ્દની અંદરથી પાછો એવો ખ્યાલ આવ્યો હશે કે પદાર્થ ગતિ કરતો હોય ત્યારે લાગતું ઘર્ષણ બળ હશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી તમે એવું વિચારો કે આપણે શું કર્યું, આપણે F જેટલું બાહ્ય બળ આના પર લગાડતા ગયા, છતાં પણ આ પદાર્થ ખસતો નથી. કેમ? કારણ કે સ્થિત ઘર્ષણ બળ લાગે છે જે એને ખસવા દેતું નથી. એટલે જુઓ, સ્થિત ઘર્ષણ બળ ક્યારે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યારે પદાર્થ જ્યાં સુધી એ સ્થિર સ્થિતિમાં છે ત્યાં સુધી. આવું વિચારે. બીજો વિચાર કરો કે હવે તમે બાહ્ય બળ એટલું લગાડ્યું કે એ સ્થિત ઘર્ષણ બળ કરતાંય વધી ગયું. સ્થિત ઘર્ષણ બળ જે હતું મેક્સિમમ સુધી પહોંચ્યું, ત્યાં સુધી એણે જે છે અપેક્ષિત ગતિનો વિરોધ કર્યો. ઓકે, પણ તમે હવે બાહ્ય બળ વધારે લગાડ્યું તો હવે શું થયું, સ્થિત ઘર્ષણ બળ એનો વિરોધ કરી શક્યું નહીં. એક લિમિટ આવી ગઈ. એ મેક્સિમમ સુધી એણે બળ લગાડ્યું, ત્યાં સુધી એણે ગતિનો વિરોધ કર્યો, પણ પછી શું સ્થિતિ આવી કે હવે એ ગતિને વિરોધી શકતું નથી. તો એવી સ્થિતિમાં, મતલબ અપેક્ષિત ગતિ શબ્દ હું દર વખતે બોલું છું, અપેક્ષિત ગતિને હવે એ અવરોધી શકતું નથી. તો હવે તમારો પદાર્થ ખસવાની શરૂઆત કરશે. તો અહીંયા આગળ તમારો પદાર્થ જ્યારે ખસવાની શરૂઆત કરે ત્યારે આ બે સપાટી વચ્ચે, આ બે સંપર્ક સપાટી વચ્ચે એક બળ લાગે છે જ્યારે પદાર્થ ગતિ કરવાની શરૂઆત કરે ત્યારે, એટલે ગતિ કરે છે ત્યારે. તો એ જે બળ છે એને આપણે ગતિક ઘર્ષણ બળ તરીકે ઓળખીએ છીએ.
તો જુઓ ગતિક ઘર્ષણ બળ ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું એ ખ્યાલ આવ્યો કે પહેલાં સ્થિત ઘર્ષણ હાજર હતું, હવે તમે બળ વધાર્યું એટલે સ્થિત ઘર્ષણ બળ જે છે એનું મેક્સિમમ વેલ્યુ હતી ત્યાં સુધી તો એણે વિરોધ કર્યો, ત્યાં સુધી અપેક્ષિત ગતિ થવા દીધી નહીં. પણ હવે શું થયું કે હવે તમે બાહ્ય બળ વધારે લગાડ્યું એટલે તમારો પદાર્થ જે છે એ ગતિ કરવાની શરૂઆત કરી દેશે. તો પદાર્થ ગતિની શરૂઆત કરશે ત્યારે એવું બોલાય કે આ જે બે સપાટી છે સંપર્ક સપાટી કહેવાય, તો એમની સાપેક્ષ ગતિ, આમની આ એક સપાટી છે, આ બીજી સપાટી, તો આ જે ગતિ થઈ ને એને સાપેક્ષ ગતિ કહેવાય. તો એમની સાપેક્ષ ગતિનો વિરોધ કરતું એક અહીંયા ઘર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થશે જેને ગતિક ઘર્ષણ બળ કહેવાય. અને વિરોધ કરે છે એનો અર્થ એવો થાય કે આપણે બાહ્ય બળ આ દિશામાં લગાડીશું તો એ બળ જે છે એ ગતિ એટલે કાઇનેટિક બોલાય, એટલે કાઇનેટિક ફ્રિક્શન એટલે હું એને FK થી દર્શાવીશ. તો એ કઈ દિશામાં લાગશે, તો બાહ્ય બળ આ બાજુ હોય તો એ બળ આ દિશામાં લાગશે એમ કહી શકાય. ફરી પાછું હું એ જ કહીશ કે અહીંયા આગળ પણ આ જે ગતિક ઘર્ષણ બળ છે એ જે સપાટી છે એ સપાટીના ક્ષેત્રફળ પર આધાર રાખતું નથી, પણ ખાસ કરીને સપાટી શેની બનેલી છે, એનો પ્રકાર, દ્રવ્યની જાત, એ બધા પર આ ગતિક ઘર્ષણ બળનો આધાર રહેલો છે. ફરી પાછું પ્રયોગોને આધારે કહી શકીએ કે FK છે એ લંબ બળના સમપ્રમાણમાં હોય છે, એટલે અહીંયા આગળ જે છે આપણે અચળાંક જે છે એ લખી શકીએ μk, જેને ગતિક ઘર્ષણાંક તરીકે આપણે ઓળખીશું. એટલે ગતિક ઘર્ષણાંક μk બરાબર આવું પણ લખાય FK/n. અચ્છા, તમને એક વિચાર આવે છે કે અહીંયા આગળ આનો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે ઘર્ષણાંકનો? એ એકમ રહિત અને પરિમાણ રહિત થશે. કેમ? જુઓ, આ પણ બળ છે અને નીચે પણ લંબ બળ, બળ ભાગ્યા બળ કરો એટલે એનો એકમ પણ નહીં મળે અને પરિમાણ પણ નહીં મળે. એટલે સ્થિત ઘર્ષણાંક હોય, ગતિક ઘર્ષણાંક હોય કે આગળ જતાં હું કહીશ રોલિંગ ઘર્ષણાંક, તો એ બધા જ એકમ રહિત અને પરિમાણ રહિત છે. તો આ રીતે જે છે તમે અહીંયા આગળ ગતિક ઘર્ષણ વિશે પણ વિચારી શકો. તો જુઓ, અહીંયા આગળ આ વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સ્થિત ઘર્ષણ બળ ક્યાં સુધી લાગ્યું કે જ્યાં સુધી આપણો પદાર્થ સ્થિર હતો ત્યાં સુધી. પછી તમે બાહ્ય બળ વધારતા ગયા તો સ્થિત ઘર્ષણ બળ પણ વધતું ગયું, વધતા 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 મેક્સિમમ થઈ ગયું. પછી હવે તમે બાહ્ય બળ એટલું લગાડ્યું છે કે હવે તમારો પદાર્થ ગતિ કરવાની શરૂઆત કરી દે છે. જો પદાર્થ ગતિ કરે છે તો હવે સ્થિત ઘર્ષણ બળ ઘટતું જાય છે, હે ને? અને જે બે સપાટી છે એમની સાપેક્ષ ગતિનો વિરોધ કરતું કયું બળ ઉત્પન્ન થાય છે? તો હવે ગતિક ઘર્ષણ બળ. ઓકે, એમની સાપેક્ષ ગતિનો વિરોધ કરે છે. તો એને કારણે એમ લખી શકાય કે જે છે ગતિક ઘર્ષણ બળ એ લંબ બળના સમપ્રમાણમાં છે. તો એમની વચ્ચેનો આપણે આ સંબંધ વિચારી શકીએ. હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે કોઈ ટ્રેન ગતિ કરી રહી છે અને ટ્રેનની અંદર કોઈ એક બોક્સ પડ્યું છે. તો તમે વિચારો કે એ બોક્સ સ્થિર પડ્યું છે, ઓકે, અને એ ટ્રેનની સાથે સાથે જ ગતિ કરે છે. એટલે કે બોક્સ જે છે એ બોક્સની સપાટી અને ટ્રેનની સપાટી બંનેની વચ્ચે સ્થિત ઘર્ષણ બળ લાગે છે. કેમ? કારણ કે બોક્સ અત્યારે સ્થિર છે. જો સ્થિત ઘર્ષણ બળ જે છે એ ન લાગતું હોત તો શું થાત કે જડત્વના ગુણધર્મને કારણે બોક્સ તો પોતાની એની સ્થિતિ જાળવી રાખવાની કોશિશ કરે, એટલે બોક્સ ત્યાંથી ખસે નહીં. બે સપાટી ભલે આમ છે, હે ને, પણ જો જડત્વના ગુણધર્મ પ્રમાણે વિચારીએ તો બોક્સ ત્યાંથી ખસે નહીં. તો શું થાય? ટ્રેનનો ડબ્બો આગળ જતો જાય, હે ને, તો આ બોક્સ શું થશે? એની પાછળની જે દિવાલ હોય એની સાથે જ અથડાય, આવું થાય. ઓકે, એટલા માટે તમે જો ટ્રેનની અંદર જે છે તમે ટ્રેનની અંદર હોય તો પણ આવું વિચારી શકો કે તમે ટ્રેનની અંદર ઊભા છો અને ડબ્બો જે છે તમે જડત્વના ગુણધર્મને કારણે તમે ત્યાંના ત્યાં રહ્યા, પણ ડબ્બો તો આગળ વધે છે એટલે નીચેથી આમ ડબ્બો આગળ જશે એટલે તમે ટ્રેનની જે હશે એની પાછળની જે દિવાલ હશે એની સાથે અથડાશો, ડબ્બાની પાછળની દિવાલ સાથે. તો અહીંયા આગળ સ્થિત ઘર્ષણ બળ બહુ જ જરૂરી છે. એટલે બે સપાટી વચ્ચે સ્થિત ઘર્ષણ બળ લાગ્યું એટલે એને કારણે આ જે બોક્સ હતું એ પણ ટ્રેનના ડબ્બાની સાથે સાથે જ ગતિ કરે છે. એટલા માટે જ આપણે કહીએ છીએ કે અપેક્ષિત ગતિનો વિરોધ કરે છે. બરાબર? તો આ રીતે આપણે બંને જે છે એ ઘર્ષણ બળ સમજી શક્યા. જુઓ, હવે જો હું એમ કહું કે જ્યારે જે છે પહેલી સ્થિતિની અંદર શું હતું કે સ્થિત ઘર્ષણ બળ લાગતું હતું, હે ને, એટલે કે એ વખતે શું સ્થિતિ હતી કે Fs વધારે હતો ત્યારે ગતિ નહોતી થતી,
એટલે ગતિ ઘર્ષણ બળનું મૂલ્ય ઓછું હશે એવું વિચારી શકાય. ત્યારબાદ ગતિ કરવાની શરૂઆત થઈ જાય તો જ્યારે પદાર્થ ગતિમાં હોય ત્યારે આપણે બોલી શકીએ કે F બરાબર ma પરથી હું વિચારું કે પ્રવેગ કેટલો હશે તો F/m જેટલો. તો F બળ કેટલું ગણતરીમાં લેવું પડે તો જુઓ અહીંયા આગળ જે છે F/a બળ આ બાજુ લાગે છે, પદાર્થ આ બાજુ ખસે છે, એમાંથી આટલો ભાગ મારે Fk માઇનસ કરવો પડે. કેમ માઇનસ કરવો પડે? એનું સીધું કારણ છે કે જો અહીંયા આગળ ગતિ ઘર્ષણ બળ હાજર ન હોત તો જેટલું બાહ્ય બળ લગાડ્યું હોત એને કારણે જ બધો જ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થયો હોય. એક સીધું લોજિક વિચારો, તમે આ બાજુથી 10 ન્યૂટન બળ લગાડો છો, સામેથી કોઈ 5 ન્યૂટન બળ લગાડે છે તો આ બાજુ પદાર્થ ખસશે ખરો, પણ થયું શું? તમે 10 બળ લગાડ્યું 10 ન્યૂટન, એ બધાની અસર થઈ નહીં. અસર માત્ર કેટલાની થશે? 5 ન્યૂટનની જ. કેમ? 10 આપી દઉં તમે આમ લગાડ્યું બળ, જેમાંથી 5 જે છે એ વિરોધ કરવામાં બાદ થઈ ગયું. એનો અર્થ એવો લખી શકાય કે F જે છે એ પરિણામી બળ કેટલું હશે તો F જેટલું નહીં પણ એમાંથી Fk જેટલું મારે માઇનસ કરવું પડે. આટલો જે છે એ પરિણામી જે છે એ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થયો હશે એમ કહી શકાય. ચલો હવે જો આપણે એક કન્ડિશન એવી વિચારીએ કે આપણો પદાર્થ જે છે એ અચળ વેગથી ગતિ કરી રહ્યો છે, એટલે વેગ અચળ છે એનો અર્થ એવો થયો કે વેગમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, પ્રવેગ 0 છે. તો એવી સ્થિતિમાં પ્રવેગ જો 0 હોય તો આ સૂત્રની અંદર મૂકો, પ્રવેગ હું 0 મૂકી દઉં તો 0 = F - Fk/m. એમ અહીંયા જશે એટલે કે એવું લખી શકાય કે F બરાબર શું હશે? Fk. આવું આપણે વિચારી શકીએ. બાહ્ય બળ જે છે એ ગતિ ઘર્ષણ બળ જેટલું હશે એવી સ્થિતિમાં. ઓકે, તો તમને આટલી વસ્તુ ખ્યાલ આવી હશે. આવી વાત છે. જુઓ આપણે હવે ત્રીજી વાત જે કરીશ એ છે રોલિંગ ઘર્ષણ વિશે. રોલિંગ એટલે ગબડવું. આવું તમે વિચારી શકો કે કોઈક પદાર્થ જે છે એ સરક્યા સિવાય ગબડતો હોય. શું કરતો હોય? ગબડતો હોય. તો તમે કોઈક જે ગબડતો આમ પથ્થર વિચારો તો એ પદાર્થ ધારો કે ગબડે છે તો એ ગબડતો હોય એ વખતે સપાટી પર, દાખલા તરીકે આવી હું ઢાળવાળી સપાટી બતાવું ને એની ઉપર આવો પદાર્થ ગબડી રહ્યો છે તો એ વખતે જે બળ લાગે છે એની ગતિને અવરોધતું બળ, બરાબર, એ જે બળ છે એને રોલિંગ ઘર્ષણ બળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ જે રોલિંગ ઘર્ષણ બળ લાગતું હશે તો એ પણ જુઓ અહીંયા આગળ સપાટીના ક્ષેત્રફળ પર આધાર નહીં રાખે. આ જ્યારે ગબડે છે ત્યારે અમુક એવું થશે કે અહીંયા આગળ જે છે આ ગબડતો જાય એટલે કોઈ એક સમયે કોઈ ચોક્કસ પોઈન્ટ જ ત્યાં આગળ જે છે આ સપાટી સાથે એનો અડેલો હશે, કોઈક ચોક્કસ બિંદુ જ ત્યાં આગળ અડેલું હશે એવું તમે વિચારી શકો. એટલે કે એની જે સમગ્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે એના પર જે છે એ આધાર રાખતું નથી. અને અહીંયા આગળ પણ આના જેમ જ રોલિંગ ઘર્ષણ બળ એને હું Fr થી દર્શાવીશ તો એ લંબ બળના સમપ્રમાણમાં હોય છે, એટલે કે અહીંયા આગળ μRn લખી શકાય. ઓકે, તો આ એનું સૂત્ર થયું. તો જુઓ અહીંયા આગળ જે છે આપણે 3 પ્રકારના જે ઘર્ષણ બળ ભણ્યા. તો ઘર્ષણ બળ આમ તો આપણને એવું થાય કે નુકસાન કરે છે, વિરોધ કરે છે, પણ ખરેખર ઘર્ષણ બળના ઘણા બધા ફાયદા પણ છે. કારણ કે ઘર્ષણ બળ છે તો એને લીધે આપણે ચાલી શકીએ છીએ, લખી શકીએ છીએ, હે, આપણે જમીન પર ઊભા રહી શકીએ છીએ. આ બધી વસ્તુ જે છે એ ઘર્ષણ બળને કારણે જ શક્ય છે. ભલે ઘણી બધી વખત આપણને થાય કે એને કારણે ઉર્જાનો વ્યય પણ થતો હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી વખતે ઘર્ષણ બળ થતું હોય તો એને લીધે જે છે એ ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આપણે શિયાળામાં તો એનો ફાયદો લઈએ છીએ કે હાથની હથેળીઓ આમ ઘસીએ છીએ એટલે જે છે ઘર્ષણને કારણે ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય તો જેને લીધે જે છે આપણને જે ઠંડી લાગતી હોય તો એ ઓછી થઈ શકે છે. પણ આપણે કહીએ કે ઘણા નુકસાન પણ છે, જેમ કે ઘણા બધા આપણા સાધનો હોય, યંત્રો, તો એ જે છે એમાં ઘસારો પહોંચે છે, આપણા ચપ્પલ ઘસાઈ જાય છે, હે ને, ટાયર હોય વ્હીકલના તો એ પણ ઘસાઈ જાય છે. આ બધા જે છે એના લીધે થતા ગેરફાયદા છે. પણ ઘર્ષણને આપણે ઘટાડી પણ શકીએ છીએ. તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે વ્હીકલની અંદર લુબ્રિકન્ટ્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, હે ને, ઊંજણ બોલીએ છીએ આપણે એને, કે જેથી કરીને ઘર્ષણ જે છે એ ઘટાડી શકાય. તમે ઘણી બધી વખત સાયકલની અંદર અવાજ આવતો હોય ને ત્યાં આગળ પણ તમે એનો ઉપયોગ કર્યો હશે, હે ને. તો આ બધું જે છે એ એને ઘર્ષણને ઘટાડવા માટેના ઉપાયો છે. તમને ખ્યાલ હશે કે દાખલા તરીકે એક સપાટી છે અને બીજી સપાટી છે તો એની વચ્ચે પેલી બોલ બેરિંગ મૂકવામાં આવે,
જેથી એમની જે સાપેક્ષ ગતિ થતી હોય ત્યારે ઘર્ષણ બળ જે છે એ ઘર્ષણ બળને આપણે ઘટાડી શકીએ છીએ. ઘણી વખત એવું પણ કરવામાં આવે છે કે ઘન સપાટીઓ હોય તો એની વચ્ચે જે છે એ સામાન્ય હવા સહેજ ગેપ રહે એવી કોશિશ કરવાની, એટલે હવાની એક ગાદી બને એવી રચના કરવામાં આવે છે જેથી બે સપાટી વચ્ચે થતું ઘર્ષણ બળ ઘટાડી શકાય. તો આ બધા જે છે એ ઘર્ષણ બળ ઘટાડવા માટેના કેટલાક ઉપાયો છે. તો જુઓ, તમને ઘર્ષણ બળ શું છે એ બધી વાત સમજાઈ ગઈ હશે. ઓકે, અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આના રિલેટેડ થોડા દાખલા છે, ઉદાહરણ છે, જેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. માત્ર થોડી થિયરી જેવી જ બધી વાતો છે, તો એને શાંતિથી વાંચી લેજો અને મેઇન જે છે એ આપણે ઘર્ષણ બળના સૂત્રનો ઉપયોગ આગળ જતાં કરીશું.